예배를 시작하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘의 예배를 위해 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 오늘도 우리를 찾아와 주셔서 이 예배의 자리에 참석하게 하여 주시고 기쁜 마음으로 나와 예배드리게 하시니 주님 감사합니다. 지난 한 주간을 돌아봅니다. 주님의 마음을 아프게 했다며 주님 이 자리에서 회개하오니 주님 용서하여 주옵소서. 우리가 주님을 드러낼 때 주님의 영광을 위해 살 수 있도록 우리 친구들 한 사람 한 사람에게 성령을 더하여 주시고 오늘 듣는 말씀을 통하여서 우리 친구들의 마음이 선한 영향력을 끼칠 수 있는 선한 마음으로 변화되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀을 전해주시는 이병주 목사님에게 성령으로 더해 주실 줄 믿습니다. 마치는 시간까지 성령 하나님 함께하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Cornelius was a man who lived in Caesarea. He was an officer in the Roman army, and he and everyone in his house worshiped God. Cornelius helped other people, and he always prayed to God. One afternoon, Cornelius saw a vision of an angel of God coming to him. The angel said, "Cornelius." Cornelius was afraid. He looked at the angel and said, "What is it?" The angel said, "God has heard your prayers, and he has seen how you help others." Then the angel instructed Cornelius to send for a man named Peter, who was in the city of Joppa. Cornelius sent 2 of his servants and 1 soldier to Joppa. The next day, as the servants and soldiers were nearing the city, Peter went up on the roof of the house to pray. He was hungry, but while he was waiting for the meal, Peter saw a vision. In this vision, Peter saw something like a large sheet coming down from heaven. In the sheet were all kinds of animals, reptiles, and birds. Then a voice said to him, "Get up, Peter, kill and eat." "No, Lord," Peter said. "I have never eaten anything that is not clean or not used for food." Again, a voice said to him, "God has made these clean. Do not call them unfit to eat." This happened 3 times, and then the whole thing was taken up into heaven. Peter tried to understand what the vision meant. Then the men Cornelius had sent arrived at the gate. They explained that Cornelius had seen a vision, and an angel instructed him to send for Peter. So the next day, Peter went with the men to Caesarea. When Peter got to Cornelius' house, he began to speak. Peter explained that God does not consider people to be better than others. God had sent good news to the Israelites. Jesus is Lord of all. Everyone who believes in Jesus will have their sins forgiven, Peter said. While Peter said this, the Holy Spirit came down on those who heard the message. Not just the Jewish people, but the Gentiles or non-Jews too. The Jewish believers were amazed. Cornelius, his friends, and his relatives were baptized in the name of Jesus, and Peter stayed with him for a few days.
God showed Peter that just as there is no clean and unclean food, there are no clean and unclean people. God calls believers to tell everyone the good news about Jesus, no matter who they are or where they come from. Jesus is Lord of all. 킹스 피키슈 여러분 안녕. 오늘은 2022년 후반전 첫 번째 주일인 7월 3일 맥주 감사 주일이에요. 이 귀한 주일 아버지 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 10장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 사도행전 10장 1절에서 8절 신약성경 204쪽에 위치합니다. 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어볼까요? 준비 시작. 가이사랴에 고넬료라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라. 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까? 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 내가 지금 사람들을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠나매 고넬료가 집안 하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 요빠로 보내니라. 아멘. 조선시대 박성춘이라는 백정이 온몸에 열이 나자 고통을 호소하며 의원을 찾아갔어요. 하지만 의원은 그가 백정이라는 이유로 치료를 거부했어요. 당시 소나 돼지를 잡고 팔아서 생활했었던 백정은 사람들에게 정말 소나 돼지와 같은 취급을 받으며 살아야 했어요. 신분 관계를 명확하게 하기 위해서 조선의 백성들은 호적에 이름을 올려야 했는데 놀랍게도 백정은 호적 자체가 없었어요. 백정들은 초가집에서만 살아야 했고 평생 머리에 갓을 쓰지도 못하고 허리를 굽히고 생활해야만 했었어요. 또한 백정의 자식은 백정으로 평생 살아야 했답니다. 몸이 아픈 백정을 캐나다에서 온 선교사님이자 의사인 올리버 에버슨이 정성껏 치료해 주었답니다. 이 에비슨 선교사님은요, 현재 연세대학교 세브란스 병원의 전신인 재중원 4대 원장님이셨어요. 병이 나은 백정은 예수 그리스도를 믿고 교회에 나가게 되었고요. 선교사 사무엘 무어 목사님께로부터 세례를 받았답니다. 1895년 여름 조선을 휩쓴 콜레라 질병을 퇴치하는 데 앞장섰던 에비슨 선교사님은 조선 정부에 편지를 써서 백정의 신분 차별을 없애주세요 라고 요청을 했고요. 미국 선교사 사무엘 무어 목사님은 하나님은 모든 사람을 평등하게 창조하셨습니다 라고 말했어요. 결국 조선 정부는 백정들의 신분 차별을 철폐한다는 법을 전국에 선포했답니다. 목사님은 당시 사람 취급을 받지 못하던 백정을 치료해주고 사랑을 베풀어주고 예수님의 복음을 전해서 구원을 받게 했던 에비슨 의료 선교사님과 사무엘 무어 목사님의 이야기를 들으면서 이런 생각을 해보았어요. 어떻게 가망이 없어 보이는 사람들을 구할 수 있을까? 혹시 이런 질문을 가진 어린이들이 있나요? 부모님은요? 그렇다면 오늘 맥주 감사주일 서산 본향교회 학교 온라인 영상 예배 자리에 정말 잘 오셨어요. 왜냐하면 이 중요한 질문에 대한 정확한 해답을 오늘 우리가 읽은 아버지 하나님께서 주신 사도행전 10장 1절에서 8절 말씀을 통해 하나님께서 정확한 해답을 알려주고 계시기 때문이죠. 도저히 가능성이 없어 보이는 사람을 어떻게 돕고 구해낼 수 있는지 알고 싶다 이거죠. 우리 함께
모션을 따라하면서 힘차게 외쳐봅시다. 손 한번 들고요. 같이 부분 동작으로 합니다. 하나님의 차별 없는 사랑을 기억하며 누구에게나 복음을 전해. 우리 연습 동작으로 한번 해볼게요. 시작. 하나님의 차별 없는 사랑을 기억하며 누구에게나 복음을 전해. 한 번 더요. 시작. 하나님의 차별 없는 사랑을 기억하며 누구에게나 복음을 전해. 이제 우리 함께 성경 말씀 속으로 고고! 사도행전 10장에는 한 사람이 등장하고 있어요. 우리 1절에서 2절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작. 가이사랴에 고넬료라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라. 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니, 이탈리아 군대에서 부하 100명을 거느렸던 고넬료 백부장은 놀랍게도 하나님을 믿고 두려워하며 이스라엘 사람들을, 가난한 사람들, 어려운 사람들을 도와주고 있었고요. 언제나 하나님께 간절히 기도하는 사람이었어요. 그런데 당시 이스라엘 사람들은 외국인들이었던 이방인들을 더럽다고 부정해서 절대 상대하지 않았답니다. 유대인들은 이 이방인들이 결코 하나님을 믿을 것이라고는 상상조차 할 수 없었고, 그래서 이 외국인 이방인들을 멀리했어요. 이제 잠시 우리들의 모습을 생각해 봐요. 때로 우리는 학교 친구들을, 학원 친구들을, 그리고 놀이터에서 만나는 어린이들을 보며 이런 생각을 하기도 하죠. 이 친구는 이런 좋지 않은 습관을 절대 못 고칠 거야. 그리고 우린 여러 친구들을 보며 이런 마음을 품기도 해요. 쟤는 온 가족이 교회에 나오지 않아. 그래서 예수님을 함께 믿자고 하면 싫어할 거야. 저 친구는 불교라서 절대 교회에 나오거나 예수님을 믿지 못할 거야. 틀림없어. 그렇다면 살아계신 하나님께서는 어떻게 이방인이었던 고넬료와 그 가족을 구해주셨을까요? 또한 전능하신 하나님은 어떻게 예수님을 믿지 않을 것 같은 우리 친구들을 구원해 주실까요? 우리 함께 다시 성경 말씀을 찾아보도록 해요. 어느 날 고넬료가 하나님께 기도할 때에 환상 중에 하나님의 사자, 곧 천사가 고넬료를 부르며 이렇게 말했어요. 사도행전 10장 4절에서 5절 말씀 읽습니다. 시작. 고넬료가 주목하여 보고 두려워하여 이르되 주여 무슨 일이니까? 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 지금 내가 사람들을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 하나님께서는 환상 중에 천사를 통해 고넬료에게 나타나셔서 예수님의 제자 베드로를 집으로 초청하여서 하나님의 말씀을 들으라고 하셨어요. 한편 하나님께서는 역시 환상 중에 베드로에게 나타나셔서 큰 보자기에 각종 네발 짐승과 기어다니는 파충류, 그리고 공중에 나는 새들을 보여주시며 이것들을 잡아먹으라고 말씀하셨어요. 그러자 베드로는 이처럼 부정하고 더러운 짐승을 먹을 수 없어요 라고 말했답니다. 그때 하나님은 베드로에게 이렇게 말씀하셨어요. 사도행전 10장 15절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 또 두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라. 이 일이 있은 후에 고넬료는 사람을 보내서 예수님의 제자 베드로를 집으로 초청했고요. 베드로가 이방인 고넬료의 가족과 친척에게 하나님의 말씀을 전할 때 놀라운 일이 일어났답니다. 우리 함께 사도행전 10장 44절에서 46절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할례 받은 사람들이, 신자들이 이방인들에게도 성령 부어 주심으로 말미암아 놀라니 이는 그들이 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이더라. 이방인 고넬료와 가족들이 하나님의 말씀을 듣자 성령 하나님을 선물로 받아 방언을 하고요, 찬양을 했어요. 그러자 베드로는 놀라며 그들에게 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀었답니다. 고넬료 가족은 더 이상 부정한 이방인이 아닌 하나님의 거룩한 자녀가 되었답니다.
이제 다시 우리들의 모습을 살펴보도록 해요. 하나님은 이 세상 모든 사람들을 아름답게 창조하셨어요. 악하고 더러운 죄로 인해 파괴되고 고통하는 모든 사람들에게 하나님은 찾아오시고 또 그들을 사랑으로 부르신답니다. 그 누구도 차별하지 않는 하나님께서는 부정한 죄인에서 거룩한 자녀로 초청하실 때에 누구든지 예수 그리스도를 믿는 사람들은 죄악과 유혹과 죽음과 지옥 형벌에서 구해주세요. 구원해주세요. 요한복음 1장 12절 말씀입니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그렇습니다. 그 누구도 차별 없이, 구별 없이, 예외 없이 똑같이 예수 그리스도를 믿는 사람은 누구든지 하나님의 사랑스러운 아들과 딸이 된답니다. 그러므로 누구도 포기해서는 안 돼요. 술을 많이 마시는 아빠 포기해서는 안 돼요. 예수님을 전해야 돼요. 그리고 외국 엄마 아빠를 둔 친구, 다문화 가정 친구 다 전도해야 돼요. 그리고 피부색이 다른 우리나라에 있는, 우리 서산에 있는 그러한 친구들, 어른들, 원어민 선생님 예수님을 전해야 돼요. 누구도 포기해서는 안 되는 것입니다. 불교에 다니는 친구도 예수님을 전해야 돼요. 설교 처음 이야기했던 백정, 박성춘의 놀라운 이야기를 들려드릴게요. 비천한 자신을 정성껏 치료해 준 것에 감동을 받은 이 백정은 예수님을 믿게 되었고 자신의 맏아들을 캐나다 의료 선교사인 재중원 원장이었던 에비슨에게 교육을 부탁하면서 맡겼어요. 에비슨은 일부러 그에게 온갖 허드렛 일을 시켰는데 이 백정의 아들이 아무런 불평 없이 묵묵히 성실하게 일하는 모습을 보고서 제자로 받아들여서 의학을 가르쳤어요. 그리고 백정 박성춘의 아들은 연세대학교 세브란스 병원 의학과에 입학해서 1908년 제1회 졸업생이 되었고 결국 조선 최초의 서양식 의사가 되었어요. 그리고 이 백정 박성춘은 훗날 교회의 장로님이 되셨고요. 그의 아들 박서양 의사는 우리나라 독립운동을 하면서 하나님께 영광을 돌렸답니다. 하나님은 그 어떤 사람이라도 예수님을 믿으면 존귀하고 거룩하게 사용하신답니다. 킹세피키스, 왕이신 하나님의 행복한 아들과 딸인 여러분, 어떻게 부정하다고 여겨졌던 이방인 고넬료의 가정이 예수님을 믿고 구원을 받았나요? 하나님께서 베드로를 통해 이방인 고넬료에게 복음을 전하게 하셨기 때문이죠. 그렇다면 우리가 그 누구도 포기하지 않고 예수님의 복음을 전해야 하는 이유는 무엇일까요? 하나님께서 그 누구도 차별하지 않으시고 구원하시기 때문이죠. 예수님 안에서 사랑하는 킹세피키스 여러분, 이제 우리 함께 다 같이 모션을 따라서 힘차게 외쳐볼까요? 하나님의 차별 없는 사랑을 기억하며 누구에게나 복음을 전해. 다시 한번요. 하나님의 차별 없는 사랑을 기억하며 누구에게나 복음을 전해. 축복합니다. 우리 같이 기도할게요. 오늘 말씀처럼 누구도 포기하지 않도록 하나님, 많은 죄를 저지르고 싸움을 하는 그런 친구도 포기하지 않고 예수님을 전하고요. 그리고 다른 종교를 믿는 사람들도, 친구들도 예수님을 전하고요. 우리랑 피부 색깔이 다른 사람들도 예수님을 전할 수 있도록 하나님 도와주세요. 누구도 포기하지 않게 해주세요. 예수님이 포기하지 않으니까요. 우리 같이 기도하면서 나아가고요. 두 번째로 우리 이제 후반전이 시작되었어요. 2022년 이 후반전 7월달 우리 예수님 붙잡고 승리하고, 특별히 이달에 있는 여름 성경학교 정말 귀한 은혜의 시간이 되도록 하나님 도와주세요. 우리 친구들도 같이 전도하고 데려올 수 있도록 도와주세요. 우리 주여 한번 부르짖고 기도하며 나아갑니다. 주여! 하나님 감사합니다. 예수님께서 어떤 사람도 차별하지 않고 복음을 듣고 구원받게 하신 것을 배웠습니다. 이방인 고넬료의 가족이 성령을 받고 그리고 구원받은 것을 보았습니다. 하나님 감사합니다. 우리도 어떤 친구들, 어떤 사람도 포기하지 않고 예수님을 전할 수 있도록 도와주세요. 그리고 하나님, 이제 2022년 후반전이 시작되었습니다. 특별히 이번 7월 달에 우리 유아부, 유치부, 유년부, 초등부, 해냄부
우리 교회 학교에 여름 성경 학교가 있는데 정말 은혜의 시간, 귀한 시간이 되게 해주세요. 3년 만에 이제 우리가 함께 모여서 같이 즐거운 시간도 갖고 또 말씀도 배우고 즐겁게 찬양도 하게 될 터인데 하나님 아버지 귀한 은혜의 시간이 될 수 있도록 도와주세요. 우리 모든 친구들 오게 하시고 또 새 친구들도 같이 데려와서 정말 귀하고 잊혀지지 않는 추억의 시간을 만들게 해주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 주기도문 하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 안녕 우리 친구들, 오늘 말씀 잘 들었나요? 우리 친구들 이제 7월달이 되었어요. 우리 친구들이 너무너무 기다리고 기다리던 여름 성경학교가 다가오고 있어요. 우리 친구들 7월 22일에서 23일, 24일 여름 성경학교가 있어요. 우리 친구들 기대하는 마음으로 계속 기도해 주세요. 한 주간도 주 안에서 행복하고 즐겁게 승리하세요. 안녕!